ਸਿਮਰਨ ਵਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵਾਂ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵਾਂ। श्री गुरु रामदास गुण गावां। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नामो कर जोरी नमो कर जोरी। गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला तारा तारा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। जिसमें है अमृत ज्ञान है माणिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए दिन जीते पंच विकार। तेन संतन का वंदना सिर चरणन पर तार। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। किम समता तिन सो बन आवे क्यों ना विचारत हो मन लाए। अपन बढ़न की रखो मर्यादा जिन आगे तिन शीस निवाए। किम समता तिन सो बन आवे क्यों ना विचारत हो मन लाए। चवर छतर तख्त के मालक गुरता गद्दी उपर सुभायमान दसां पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप
जुगो जुग अटल गरीब नवाज। जाहरा जहूर हाजरा हजूर। दो जहान वाली सरबर कायनात सर्ब कला समरथ। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की परम पवित्र हजूरी अंदर पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोविंद सवारी। मेरी पीरी दे मालक सतगुरु धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे मुबारक पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री गुरुसर साहिब विखे रात्रि दे पावन पवित्र दीवाना दे विच हाजरियां लवा रही नतमस्तक हो रही समूह गुरु की संगत जी वडभागी हाँ जो सतसंगत दे विच जुड़ के सवासां नूं सफल करन दा उद्यम धार रहे हाँ। आप सरबत संगत ने सतगुरां दे पवित्र दर्शन दीदार अमृत गुरबाणी दे रस भिन्ने शब्दां दे कीर्तन सोदर श्री रहराज साहिब जी के जाप श्री मुखवाक प्राप्त करके लाभ खटिया है। समय सतगुरां दे पावन पवित्र इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा विचार दा सो आओ पावन पवित्र विचार आरंभ करन तो पहला गुरु घर की मर्यादा अनुसार गुरबख्शिश गुरफतेह विच सांझ पाओ। आशीष बख्शदियां बुलंद आवाज विच बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगे आ रहे प्रसंग नूं आरंभ करन तो पहला कल वाला प्रसंग संखेप मात्र थोड़ा को दोहरा लीए ताकि लड़ी जुड़ जावे और अगे आ रही कथा नूं समझण दे विच मुश्किल ना होवे। हसन खान जो दूत सी इसनूं बादशाह शाहजहां ने जो उड़ीक रहा सी लला बेग की कोई खबर आवे। इसनूं जदों पता लगे इसने काली दे नाल अपने आरजी बेग नूं भेजिया कि हसन खान नूं जिन्नी छेती हो सके मेरे पास मेरी सभा दे विच हाज़र कीता जावे। हसन खान इस दे पास इस दे भरे दरबार दे विच पुज्या है। हसन खान नूं पुछण ते बादशाह शाहजहां दे हसन खान ने दस्सिया कि रणभूमि दे विच लला बेग ने किसी की गल नूं नहीं मन्निया इस करके उसकी सारी की सारी फौज उहदे पुत्रां दे समेत काबली बेग कंबर बेग दे समेत विनाश हो गई है। 35,000 दे विचों केवल 100 सूरमा घोड़सवार बचे है जिसनों मैं लै करके आप जी दे पास आ गया हाँ।
ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਜੋ 4000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 1200 ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਮਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਝੁਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਨਸਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿਮਾਯੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਹਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਕੌਤਕ ਵੇਖੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਪਰਖੀ, ਨਮਰ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਉਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼, ਨੀਤੀ ਵੇਤਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਤੌੜ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੇਰੜਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਾਰ ਖਪਾਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਮਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅੜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਚਾਹੁਣ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੌਣ ਬਲੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦੇਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਮਨਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਮ ਸਮਤਾ ਤਿਨ ਸੋ ਬਨ ਆਵੈ, ਕਿਉ ਨਾ ਵਿਚਾਰਤ ਹੋ ਮਨ ਲਾਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ
ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਨ ਬੜਨ ਕੀ ਰਖੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਜਿਨ ਆਗੈ ਤਿਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹਮਾਯੂ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਕਬਰ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਰਸ ਭਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮ ਕੋ ਚਾਹੀਅਤ ਹਜ਼ਰਤ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਹੁ ਕਾਰਜ ਬਿਗਰਾਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ, ਹੈ ਵੀਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੀ ਹੇਤ ਤੇ ਚੜਨ ਲਗੇ, ਜਬ ਮੈਂ ਤੁਮ ਕੋ ਰਾਖਿਓ ਅਟਕਾਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਕਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹੇ ਬਟਨ ਤੇ ਜਿਨ ਤੇ ਲੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਾਜ ਕਰਿਓ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼। ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਫੈਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਜੰਗ ਤੁਮ ਠਾਨਹੁ, ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲਖਹੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਮਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਰਣ ਮੰਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਵੋ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਬਾਜ ਕੀ ਕਹਾਂ ਬਾਤ ਥੀ, ਤੁਮ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਿਕ ਹਮੇਸ਼। ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੀ, ਪੰਛੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਜ, ਅਨੇਕਾਂ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਦਾਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਬੋ ਬਨ ਆਵੈ, ਸਮਝੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਮਤ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੇ ਸਮਤਵੰਤ, ਹੇ ਸਿਆਣੇ, ਹੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਚਤਰ, ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਹੋਏ ਭੂਸ਼ਣ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤ੍ਰਿਸ ਤਜ ਦੀਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 300 ਲੜ ਕਰ ਫਤਿਹ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਭਈ ਹਾਰ ਰਣ ਭਾ ਥਲ ਦੀਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 3 ਵੇਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਮੰਡੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਕਰ ਸੁਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ, ਅਬਨਹ ਲਰਾਂ ਭਲੀ ਵਿਦ ਚੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਭਲਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਮਹਿ ਕਰਮ ਫੂਜੋ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਕੀਨ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਛਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਨੀਵੀਂ ਅਤਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਬਖਾਨੀ ਸੁਤ ਜੁਤ ਲਲਾ ਬੇਗ ਭਾਗਾਤ। ਫਿਰ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਲਲਾ ਬੇਗ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲੜ ਕਰਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਕਾਬਲ ਦਿਸ਼ ਸੂਬਾ ਕਰਕੇ ਪਠੋ ਕਿਸੀ ਕੋ ਸੰਭੈ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਲਲਾ ਬੇਗ ਵਾਲੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਤਵੰਤ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ। ਦਾਨਸ਼ਵੰਦ ਬਿਲੰਦ ਪਛਾਨਹੁ ਜੋਨ ਹੈ ਹੋਣ ਦੇਹ ਉਤਪਾਤ। ਦਾਨਸ਼ਵੰਦ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬੁਲੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੋਹ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਦੇਹੋ ਸਿਰੋ ਪਾਉ ਸਪੁਰਦ ਕਰਹੁ ਉਤ ਉਚਿਤ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਚਾਰਹੁ ਬਾਤ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਸਿਰੋ ਪਾਓ, ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ। ਅਨੁਚਿਤ ਉਚਿਤ ਅਨੁਚਿਤ, ਯੋਗ ਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਰੂਪਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਫੇਰਿਓ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਿ ਹਸਨ ਖਾਨ ਕੋ ਬਿਖਤ ਸੁਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੂਤ ਤੇ ਪਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਡੋਲੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਰਾਤਬਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਫਲਿਆ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਹਸਨ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ ਆਛੀ ਬਹਬਾਤ ਬਖਾਨੀ ਦਾਨਸ਼ਵੰਦ ਬਿਲੰਦ ਲਖਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਲ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਤੇ ਤਿਤ ਕੋ ਭੇਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਏ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿ ਆਛੀ ਮਨਸਬ ਦੇ ਕਰ ਦੇਹੁ ਪਠਾਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਮਨਸਬਦਾਰੀ, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ,
ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਭੇਜ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨਤ ਸਲਾਵਤ ਖਾਨ ਤਬ ਉਚਿਤ ਕਰੀ ਤਤਕਾਲ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਗ ਹੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਲ ਕੋ ਸੂਬਾ ਭਇਓ ਲੈ ਦਲ ਗਇਓ ਵਿਸਾਲ। ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਦੂਤ ਸੀ, ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਚਾਰ ਸ਼ਫੇਰਿਓਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੋ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਮਰਾਤਬੇਦਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੱਜੇ, ਭਰੋਸਾ ਵੱਜੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕੈਸੀਆਂ ਅਜੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੇਖ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਾਤਬੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹਸਨ ਖਾਨ ਤੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿਸਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਭਇਓ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਉਂ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਸੁਨ ਸੁਮਤ ਕੋ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਠਾਨਿਓ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਜਿਸ ਹਿਤ ਲਸ਼ਕਰ ਪਠਿਓ ਮਾਰਿਓ, ਸੋ ਗੁਲ ਬਾਗ ਮਰਿਓ ਰਣ ਮਾਹੇ। ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ
ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ ਦਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮਰਵਾ ਲਿਆ, 35,000 ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੰਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੈ ਭਰੀ ਪੌਣ ਕੀ ਸਮ ਇਹੋ ਮੋਟਿਕ ਹੋਤ ਤਉ ਮਰ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਹਾਥੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਸ ਹਵਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਤਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਰ ਤੇ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਖਰਚ ਵਿਸਾਲ ਲਾਭ ਲਗ ਜਿਸ ਫਲ ਸੋ ਕਾਰਜ ਬੁੱਧ ਕਰਤੇ ਨਾਹੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲਾਭ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਆ ਕੁਛ ਬਾਤ ਬਾਜ਼ ਕੇ ਕਾਰਨ ਲਸ਼ਕਰ ਮਰਿਓ ਇਤੋ ਰਣ ਮਾਹੇ। ਕੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਬਹੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਰ ਵਿਸਾਰਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗ। ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਵੈਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤਿਸ ਸਰ ਪਰ ਡੇਰਾ ਰਖਿਓ ਜੀਤ ਕੈ ਜੰਗ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਉਸੇ ਤਲਾਅ ਤੇ, ਉਸੇ ਢਾਬ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਤਲਾਅ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਤਹਾਂ ਦਮਦਮਾ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬੈਠਤ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਉਤੰਗ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਚਾ ਵਿਰਾਜਣ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਥੜਾ। ਇਸ ਉੱਚੇ ਦਮਦਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ, ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਇਤਿਆਦਿ ਇੱਥੇ ਸਭਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਸੰਗਤੀ ਆਵੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਅਨੰਦਤ ਅੰਗ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਲੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਆਏ ਆਏ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸੰਤ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੂਜਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ ਤਾਹੇ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬਿਖ ਥਲ ਮਰੇ ਤੁਰੰਗ ਨਰ ਸਭ ਕੇ ਉਰ ਹੋਇ ਅਚਰਜਵੰਤ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਹੈ ਪਰਸ ਪਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਿਤ ਕਿਤ ਗੁਰ ਜਸ ਉਜਲ ਕੋ ਉਚਰੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਜਲ ਜਸ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਨੇ ਕਹੋ ਆਜ ਹੈ ਕੌਣ ਧਰਾ
ਕਰਨ ਚਾਹੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕੇ। ਬਿਨਾ ਦੁਰਗ ਗਿਰ ਅਰਹਿ ਅਗਾਰੀ ਰਣ ਕਰ ਦੇਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਹਾਰ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੇਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ। ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਪਤ ਲਖਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਰੈ ਕੌਣ ਅਸਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਤ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਿਕ ਤੁਰਕ ਸੰਗਰਾਮ ਖਪਾਏ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਕਾਣੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਕੇਸ ਉਖਾਰਤ ਪੀਟਤ ਹੈ ਸਿਰ ਰੋਦਤ ਬਹੁ ਅਸ਼ਰਨ ਕੋ ਡਾਰ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟਦੀਆਂ, ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੀਆਂ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਮਹਿ ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਵਿਸ ਤੀਰਥ ਜਨ ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਪਰਾ ਲਹਿ ਨਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਰਕਾਨਾ ਸਭ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਮੰਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਣ ਰਾਸ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਦਾਸਨ ਕੋ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਐਸ਼ਵਰੰਜ ਅਰਹਿ ਜੋ ਚਰਹਿ ਮਰਹਿ ਦੁਖ ਗਰਾਸ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਐਸਵਰਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧਨ ਸੰਪਤਾ ਵਿਭੂਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭੋਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੋਗ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਵਾਨ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁੱਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਤਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪੰਛੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਨਿੱਤ ਉੱਠ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਧਿਆਤਮ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਪਰ ਬਰਕਤ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲੋਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਸੰਕਲਪ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਹਿ ਸੋ ਝਰਹਿ ਮਰਹਿ ਦੁੱਖ ਗਰਾਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰਹਿ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਗਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਝੜਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁੱਕ ਸੁੱਕ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਣ ਰਾਸ, ਦਾਸਨ ਕੋ ਬਖਸ਼ਹਿ ਐਸ਼ ਮਰਜਨ, ਅਰਹਿ ਸੋ ਚਰਹਿ ਮਰਹਿ ਗੁਰ ਦੁਖ ਰਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।